ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾफ़ी ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਟੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਪੈਦਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਟਲ। 3000 ਤੇ 500 ਪਰ रूम सानू मिल गया सी। 2 रूम असी ले सी जनाब। तो रात अच्छी साड़ी गुजर गई है। फ्रैश फ्रुश होके हुण असी गड्डी कढ़ रहे हैं जनाब होटल विचों। तो खैर नाल अज साडा टारगेट है कि असी जाना है अयूबिया नैशनल पार्क पाइपलाइन जिहड़ा ट्रैक है उत्थे जावांगे। उस तो पहले साडा इरादा है आ कि रस्ते च किते कोई अच्छे पॉइंट देख के उत्थे व्यू शू के नज़ारे करांगे। सिलेंडर रखे गड्डी, चाय शाय बनावांगे, रस्ते चो नाश्ता भी करांगे तो इंशाअल्लाह नाल नाल तुहानू सैर करावांगे। अच्छा जी, हुण असी होटल तो निकल रहे हैं जनाब। तो रस्ते बड़े तंग और चढ़ाइयाँ बड़ियाँ ज़बरदस्त ने। रात 1-2 जगह ते ऐसे रस्ते आए कि साडी एक गड्डी रुक गई, सानू उहनू धक्का लाना पिया। तो होटल तो निकले जी, तुसी आप देख लेना कितनी ज़बरदस्त जी हुण असी उतराई उतरनी है। कैमरे ते बंदा उन्ना अच्छे तरीके नाल नहीं दिखा सकता। मौसम बड़ा माशाअल्लाह ज़बरदस्त है जी। तुसी देखो असी निकल रहे हैं तो सामने तुहानू सारी धुंध नज़र आ रही है। बाज़ जगह धुंध हुंदी है, बाज़ जगह बदल हुंदे ने। ते हुण असी जनाब निकलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मार रोड तो नीचे उतर रहे हैं। कोई 10-15 मिनट उम्मीद है असी इंशाअल्लाह मेन रोड ते पहुँच के हुण तुसी नज़र मारो कितनी ज़बरदस्त उतराई है। हुण इत्थे राती साडी एक गड्डी अड़ गई जनाब। चढ़न लग्या फिर उन्होंने सवारियां ला के थोड़ा जिहा धक्का लाउणा पिया ते फिर कोई गल बनी। मरीए च रस्ते मोस्टली तुहानू इस तरह ही मिलते हैं, तंग और ज़बरदस्त किस्म दी चढ़ाइयां है। तुसी आप ही देख सकते हो। चलो जी साडे नाल तुसी जुड़े रहो। आप इंशाअल्लाह चलने आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने शहर तो रुख करने जी अयूबिया नैशनल पार्क, नथिया गली और उस एरिया च चलने। अज पूरा दिन इंशाअल्लाह उत्थे गुजारांगे। लो जी खैर नाल पहुँच गए असी थल्ले मेन रोड ते। इत्थों जड़ा चौक बन रहा, इत्थों एक रस्ता निकल रहा कोआला साइड ते, एक न्यू मरी और एक जा रहा है वापस रावलपिंडी। ते एक रस्ता जा रहा है जी नथिया गली अयूबिया नैशनल पार्क वाली साइड ते। अपना अज रूट है जी अयूबिया नैशनल पार्क। आपां GT रोड नूं ज्वाइन कर लिया, जड़ा कल जिंदे ते आपां आए सी इस्लामाबाद। अच्छा जी, इत्थों GT रोड सज्जे पासे मुड़ के चला गया है जी कोहाले मुजफ्फराबाद नूं। ते आपां खैर नाल कुलडना चौक तो आपां हुण जा रहे हैं जी नथिया गली साइड ते। ते नथिया गली जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी, नथिया गली तो 3 किलोमीटर पहले अयूबिया नैशनल पार्क है। उत्थे जी आपां अपना टारगेट है अज पाइपलाइन ट्रैक जनाब। पाइपलाइन ट्रैक की हिस्टरी थोड़ी जी ज़बरदस्त किस्म की है, वो मैं उत्थे पहुँच के तुहानूं दस्सांगा। मोस्टली मैं पहले भी जिस तरह दस्सिया सी कि लोग अपना तो सारा दसते रहंदे ने, अपने बारे दसदे ने, लेकिन उन्हां जगह के बारे तुहानूं नहीं दसदे जिथे वो गए हुंदे ने। मैं तुहानूं पाइपलाइन ट्रैक की सारी हिस्टरी भी दसांगा तो साडे नाल तुसीं जुड़े रहो। उस तो पहले जनाब असीं ये करना नाश्ता। पहले को होटल देखिए तो वधिया जिहा करिए नाश्ता, तो फिर चलने जगह साडे नाल जुड़े रहो।
ਲੋ ਜੀ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾੜੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾੜੀਆਂ ਕੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ तो पहाड़ी इलाके फौज का काफ़ी अमल दखल होंदा है क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर वगैरह ज़्यादातर इन इलाके होंगे ने, खासकर एबटाबाद हो गया, बाड़ियाँ कैंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। यह जी बाड़ियाँ शहर है, बाड़ियाँ शहर क्रॉस कर रहे हैं जी। पिछों गड्डी काफ़ी दौड़ा के लाए हैं, तुसीं देखा होना क्योंकि खाली पेट है तो खाली पेट नाल बंदा गड्डी ज़्यादा दौड़ाता है। खाली पेट बंदा हर काम ज़्यादा स्पीड नाल करता है, लेकिन सानू नाश्ते वास्ते ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं मिले। साड़ी ख्वाहिश है कि नाश्ते वास्ते सानू कोई ऐसी जगह मिले जी सड़क किनारे होए, बादल होन उत्थे और बड़ा हैवी किस्म का मौसम होए तो नाश्ता बेशक सानू सादा ही मिल जाए, लेकिन व्यू अच्छा होए, मौसम अच्छा होए। तो असीं उहदी तलाश विच जनाब बाड़ियाँ पहुँच गए हैं। और बाड़ियाँ पंजाब दा मरी दा तकरीबन आखिरी शहर है। बाड़ियाँ तो बाद शुरू हो जाएगा जी खैबर KPK, जिन्हों असी पहले सरहद कहते सी। वैसे सरहद भी ना खूबसूरत सी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा KPK यह भी बड़ा प्यारा नाम है, मैनूं तो अच्छा लगता है। और पठानों नाल वैसे भी सानू फितरी मुहब्बत है क्योंकि पठान बड़ी ज़बरदस्त कौम होंदे ने, साडे वतन दी साडे पाकिस्तान दी जान ने पठान। वो अलहदा गल है कि इत्थे कुछ गंदे लोगों ने, लिबरल लोगों ने साडे पठान भाइयों नूं बदनाम कर रखा है। मैं तो गल दिलों कह रहा जी, सानू तो पठाना नाल बड़ी मुहब्बत है, सानू KPK नाल भी बड़ी मुहब्बत है। और जदों दा साडा मुर्शद पठान बनया उदों तो कुछ होर भी ज़्यादा हो गई। लो जी उत्ते बोर्ड आ गया जी, वेलकम टू KPK खैबर पख्तूनख्वा। लो जी यह चैक पोस्ट है खैबर KPK दी। असी पंजाब नूं छड़ के इत्थों दाखिल हो गए हाँ KPK च। मैं तुहानूं एक बड़ी वधिया गल दसां, बेगम मेरी कह रही है जी आ वेखो ना, मैं दस्या वो देखो उत्ते बोर्ड आ गया खैबर KPK ते कहंदी वो वेखो हुण पठान पठान दिसन लग पे ने। कहण दा मतलब यह है कि पठान पठान दिसन लग पे ने, पहले बंदे दिस रहे सी तो हुण पठान पठान। यह गल मजाक नाल कह रहे जी, पठान साडे वीर ने, साडी जान ने, साडे मुल्क दी शान ने पठान। सानू पठाना नाल फितरी मुहब्बत है। लो जी असीं हुण दाखिल हो गए हैं KPK खैबर पख्तूनख्वा च। ते सड़कां ते जांदे होए क्या खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। जिस तरह मैं हमेशा कहना हुन्ना कि पहाड़ी इलाकों की सैर दरअसल तुसीं सड़कों ते जा रहे हो तो वो तुहाडी एक तफरीह है, तुहानूं इन्ना ज़बरदस्त मौसम मिलता है। सैडां ते देखो कितनियां ज़बरदस्त चादरां लाइयां ने, इन्हां ने सेल वास्ते चादरां ला के एक हिसाब दे स्टाल होंदे ने। जिवें साडे कोल जगह कंजस्टड होंदी, शहरां च तंग जगह होंदी है, तो इत्थे छोटे छोटे स्टाल और दुकानां होंदियां ने, उन्हां कोल वुसअत होंदी, जगह खुली होंदी है। तो रोड के उपर जाप जा तुहानूं चादरां वाले मिलणगे, छतरियां वाले मिलणगे, नारियल ला के बैठे होणगे और बड़े प्यारे टोकरियां च पत्ते ला के फ्रैश फ्रूट भी ला के लोग बैठे होंदे ने सड़कों तो। उन्हें सानूं कोई ना कोई नज़र आ जाएंगे। अलबत्ता जी सानूं नाश्ते वास्ते ये कोई मुनासिब जगह नहीं मिली। दुआ करो सानूं नाश्ते वास्ते कोई वधिया जिहा पॉइंट मिले। तो जुड़े रहो जी साडे नाल। आपां जा रहे हैं अयूबिया नैशनल पार्क, ते राह च आइए आपां नाश्ता करना है जी। चलो थोड़ी स्पीड मारिए।
एक जगह ते आइए, देखिए ना कोई नाश्ता है या नहीं है। व्यू बहुत प्यारा है, बादल विच आए ने जनाब। इस टाइम काले बदल आए ने, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੌਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਊ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ। उन्हें कहा जनाब छलियाँ छलियाँ खानियाँ तो हाजिर, चाहे साढ़े को है, नाश्ता नहीं है तो, लेकिन बच्चा पार्टी में लगी है भुख तो निकलना पेगा जी अगे। चलो जी, खैर नाल आपां आपदा सफ़र जारी रखने हैं। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम इंजॉय करो, नाश्ता तो लभ ही जाएगा कितों ना कितों, खांदे तो रहीदा है। सारी उम्र लंघ गई, 40 साल हो गए पंजाब में खांदे ही रहीदा, लेकिन मौसम इंजॉय कर लिया। तुसीं ज़रा नज़ारे चेक करो, दिन के कोई 9-10 बजे ने, बल्कि 11 बजे ने ते लाइटां चलाइयां ने जनाब लोगों ने, नेरा होया है। मौसम चेक करो। मैं इस वास्ते कल गल कीती सी पहले दिन के व्लॉग कि मरी ते जाना पेगा भावें मर जाओ। मरी जैसा मौसम तो नहीं मिलता जी किते भी, खास कर नथिया, बुरबन नथिया और यूबिया नेशनल पार्क जैसा मौसम किते नहीं मिलता। तो खैर नाल जिहड़ा यूबिया नेशनल पार्क है या नथिया वगैरह ये तो आ जाते हैं सारे KPK च। तो KPK का माहौल मुख्तलिफ जी साढ़े पंजाब नालों। इत्थे सुकून है, सड़कां खुलियां ने, ट्रैफिक तुहानूं घट मिलेगी, रश घट मिलेगा और सुकून ज़्यादा मिलेगा। मौसम बहुत प्यारा है और चढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है जी। तुहानूं लग ते रहा कि गड्डी नॉर्मल जा रही है, लेकिन जनाब गड्डी का पूरा जोर लग रहा, सवारियां भी विच फुल भरियां ने ते चढ़ाई भी ज़बरदस्त किस्म दी है। और जिहड़ियां मोड़ां ने, बल खांदियां सड़कां ने, वो तो फिर होंदियां ही ने पहाड़ी इलाकों वही तो पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती है। देखो जी, फिर गड्डी आ रही है दिन के 11 बजे, लेकिन लाइटां पूरियां चलाइयां ने ते साडे पठान भाई मोटरसाइकिलों ते फुल इंजॉय कर रहे हैं। असीं भी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी। तो नाश्ते की तलाश होने जारी है। जिवें देखो हुण गड्डी च फैमिली लंघी है तो फुल टाइम इंजॉय कर रही है, बच्चे बाहर खिड़कियां च बैठे ने। यही हुस्न है जी पहाड़ी इलाकों का, तो ये इंजॉय है। ਬੱਦਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੁਰਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤੇ ਢਾਬੇ ਦੀ। ਢਾਬੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਮਾਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇ किसी ढाबे शाबे ते। चलो जी, थोड़ी स्पीड मारिए, अलबत्ता स्पीड वजनी नहीं जी। मौसम भी बड़ा गहरा है तो चढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, गड्डी का जोर लग रहा ठीक ठाक। तो आपां होटल की तलाश च, पहले नाश्ता फिर कोई काम हो।
ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪੁਰੌਣਕ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਣਕ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾएं ਬਾएं ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਨੇ। ਬਾਂਦਰ ਨੱਥੀਆ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਛਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕਾਫੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਏ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਟੌਪ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆगां ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-4 ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ, ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਖੂਬ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਯੂਬੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਬੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡੂੰਗਾ ਗਲੀ ਯੂਬੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਡੂੰਗਾ ਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਜੀ ਟਰੈਕ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਓ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੜਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 2.5-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਡੂੰਗਾ ਗਲੀ ਯੂਬੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੂੰਗਾ ਗਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਥੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਭਈਆ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਬੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮਦਰਜਾ ਜ਼ੈਲ ਹਦਾਇਤ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਆਤਸ਼ਗੀਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਮਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। एक और बड़ा सारा साइन बोर्ड लाया है ना जी, जंगलात को आग से बचाएं। हाँ, जगह जगह तो ये मुतनबे किया गया है कि हर किस कोई ऐसी चीज़ नहीं तुसी अंदर लैके जानी जिंदी वजह तो अंदर कोई अग लगन का खदशा हो। इत्थों जी है जी टिकट सिस्टम है,
ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਧਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਵੋ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਅਫਰਾਦ ਟਿਕਟਾਂ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰੈਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੜ ਛਾਪੜ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੇ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਅਰਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਜੰਗਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਹੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਸੀਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਦਾ ਪਹਾੜ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਸਾਊਂਡ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਪਿੰਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਂਡੇ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕ, ਦੇਖੋ ਟਰੈਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇਖੋ, ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਇੰਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੂੰਗਾ ਗਲੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡੂੰਗਾ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ 3-3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ये दे रहे हमें 2। अच्छा लो जी, अल्लाह के फजल नाल साडा ये ट्रैक वाला काम तो अज होया मुकम्मल। अज दूसरा दिन साडा तकरीबन इत्थे सिर्फ हो गया है। हुण थोड़े जे व्यू श्यू होर देख लीए। इत्थे जरा आपां कैमरे दा
ਜ਼ੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੂਮ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੰਡਿਆਨੀ, ਐਬਟਾਬਾਦ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੁਸਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਨੇ ਆ ਟਰੈਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੰਡਿਆਨੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਔਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਠੰਡਿਆਨੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਥੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਥੀਆ ਆਏਗੀ। ਨਥੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ।